नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासान् स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासेः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाः गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावयर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। क्लास पढ़ना। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद
शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। उकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सदा स्मेरवक्त्रं कृपापूर्णनेत्रं स्थिरं दीनमित्रं सुविज्ञातशास्त्रं सकषायास्तवस्त्रं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे। நம்ம மோக்ஷம் அப்படின்ற தலைப்பை எடுத்து தனியாக அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். எதுக்கு இந்த விஷயமானதை இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, எந்த விஷயத்தை நம்ம நாடின்னு இருக்கோம், எந்த விஷயத்தினுடைய நாட்டத்துக்காக நம்ம எப்படி கார்த்தாலெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எழுந்து கிளாஸ் எல்லாம் கேட்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். லைஃப்பில் 30 வருஷம் 20 வருஷம் 15 வருஷம் இந்த வேதாந்த ஸ்ரவணம் பிரஸ்தானத்ரயம் படிச்சிருக்கு, இது படிச்சிருக்க, எல்லாமே படிச்சிருப்பான். ஆனால் மோக்ஷம் அப்படின்ற விஷயத்தை சரியாக பொருள்படுத்த தெரியாமையே இருக்கும். எதுக்கு மோக்ஷம்ன்றது எதை குறிக்கிறது? மோக்ஷம்னா நான் என்ன விரும்புகிறேன்? நான் இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கேன், என்னோடய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா, அப்புறம் எல்லா உபன்யாசகாலும் சொல்கிறா, அப்புறம் நான் கிளாஸ் போகிற இடத்துல எல்லாருமே சொல்கிறா வாழ்க்கையோடைய லட்சியம் மோக்ஷம்னு சொல்கிறா. அந்த மோக்ஷம்னு அந்த வாழ்க்கையோடைய லட்சியம் சொல்கிறா. அதனால் நானும் சொல்கிறேன் மோக்ஷம் தான். எப்படி நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தா மாதிரி செக்காஷ்லோவாக்கியா நன்னா இருக்குன்னு ஒருத்தன் சொன்னான், அதனால நான் அதுக்கு போகணும். கரெக்டு, அது தப்பு இல்லை, அந்த இடம் அந்த விஷயம் தப்பு இல்லை. பட் அந்த விஷயமானதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையோடைய குறிக்கோளாக வச்சுண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை அதுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு அதில் கிளியர் கட் ஐடியா இருக்கணும். இதுதான் மோக்ஷம், இது மோக்ஷம் இல்லை, இதனால தான் மோக்ஷம் கிடைக்கும். அப்புறம் மோக்ஷம் அப்படின்னு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இல்லையா? இது மூலமாக உண்மையாகவே என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்காது, இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன, இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெளிவாக இருந்ததுனாலே அதுவே பாதி கிளாரிட்டி. இந்த கிளாரிட்டி வரத்துக்கு டைம் ஆகும். பட் இங்கே இந்த 3 நாளில் என்ன ஒரு முயற்சி அப்படின்னாக்கா, இந்த விஷயம் திரும்ப திரும்ப எப்படி தத்துவபோதமானதை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை 4 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ திரும்ப திரும்ப கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த மோக்ஷம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு தடவை கேட்கணும். அப்போ தான் உபனிஷத்களும் பிரஸ்தானத்ரயத்தில் இருக்கிற மற்ற கீதையும் பிரம்மசூத்திரமும் மற்ற பிரகரண கிரந்தங்களும் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஆக்சுவலி ஓ இது இதுக்காக சொல்லப்படுறது, இது இதனால் சொல்கிறது அப்படின்னு நமக்கு புரியும். நமக்கு அது சொல்ல வர்றதோடைய பொருளர்த்தம் மட்டும் புரிஞ்சால் போகாது, அது எதுக்காக சொல்ல வருது, எந்த கோணத்தில் சொல்ல வருது, அதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம், எனக்கு என்ன ரெலவென்ஸு. ஸோ கான்டெக்ஸ்ட், மீனிங் இம்பார்ட்டண்ட், கான்டெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட், அதுக்கப்புறம் ரெலவென்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இது 3மே இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு விஷயத்தில் கன்விக்ஷன் ஆனது வரும். என்ன 3? அதனுடைய அர்த்தம் புரியணும், 2வது அதனுடைய கான்டெக்ஸ்ட் தெரியணும், என்ன ஒரு ஆங்கிளில் எந்த ஒரு விஷயத்தில் அது சொல்ல வருது அப்படின்னு. 3வது என்ன சொன்னேன் மறந்து போச்சு எனக்கு, ரெலவென்ஸ், எனக்கு ஏற்புடையதா இல்லையா, எனக்கு சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையா, எனக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னா என்னோட எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. இந்த விஷயமானது எப்போ நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பொழுது மட்டுமே இந்த படிப்பானது பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும். சரி,
இதில் என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா, இந்த படிப்பை நம்ம நல்லா படிச்சுட்டே போவோம். இந்த 3 விஷயமும் இந்த வந்து நமக்கு வந்து பொருள் புரிஞ்செடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொருள் கை வந்துடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது மட்டும் படித்தது எல்லாமே நமக்கு ரெலவெண்ட் ஆகும். படித்தது எல்லாத்தினுடைய கான்டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும், எல்லாத்தினுடைய அர்த்தமும் வந்து இன்னும் நன்னாவே புரியும். அதனால் இது எல்லாத்துக்கும் எது அதிஷ்டானமாக இருக்குது அப்படின்னா, நான் எதை நாடி முதல்ல சாஸ்திரம் குரு அப்படின்ற விஷயத்த ஒருத்தன் நாடி வரான் அப்படின்னா, எதை நாடி வரான் அப்படின்னாக்க மோக்ஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நாடி தான் வரான். அந்த மோக்ஷம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னு தெளிவாக புரியும். இதில் ஒரு இந்த ஹோல் வேதாந்த சப்ஜெக்ட், வேதாந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, மற்ற எல்லா உலகியல் விஷயத்தை நம்ம நாடும் போதும் அந்த நாடுற வஸ்து இருக்கு இல்லையா, அந்த நாடுற வஸ்துவனுடைய அறிவு பெரும்பாலும் நமக்கு தெரியும். ஏற்கனவே அதனுடைய அனுபவம் இருக்கும், இல்லை ஓமானப்படுத்தி அதனுடைய அனுபவம் மாதிரி இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஐடியாவோடு நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை போய் நாடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பணத்தை நாடுறதோ வீட்டை நாடுறதோ ஏதோ ஒன்று ஏற்கனவே நமக்கு வந்து அதனுடைய அனுபவம் இருக்கும். இந்த மோக்ஷம், அதை நீ நாட வேண்டும், அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளால் வந்து அதை ஒரு முதல்ல மைண்டு வந்து அது நமக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும், ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அட் த சேம் டைம் அது ஏதோ ஒன்று அப்படின்ட்டு தான் இருக்குமே வந்து அது என்னது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அது புரியாமையே ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஹேபிச்சுவல் ஆகிடுமே ஒழிஞ்சு அந்த ஒரு விஷயமானது வந்து எல்லாமே புரியுறது, எல்லாமே புரியுறது. ஆனால் பாருங்க, எனக்கு வந்து இது வந்து ஆக மாட்டேங்கிறது. இந்த ஆனா 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 அப்படின்னு ஒரு ஆனான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது தமிழில். பட் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரி திங் சுவாமிஜி, எல்லாமே புரியுறது. பட்டு இந்த பட்டு இருக்குல்ல, அந்த பட்டு இருந்தாக்க தெர் இஸ் அ வேக்குவம். சரி, அந்த வேக்குவம் ஆனது எதனால் இருக்குது அப்படின்னாக்க மீனிங், கான்டெக்ஸ்ட், ரெலவென்ஸ், இது 3 சிங்க்ரனைஸ் ஆகும். இந்த 3 சிங்க்ரனைஸ் ஆனால் பட்டு வந்து வராது. அப்போது இந்த 3 சிங்க்ரனைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த அதாவது உபனிஷத்துகள், பிரஸ்தானத்ரயம், மற்ற பிரகரண கந்தங்கள் நாம் படிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன கான்டெக்ஸ்டில் என்னென்ன சொல்கிறது அப்படின்னு அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு, எனக்கு எப்படி ரெலவெண்ட்டுன்ற அந்த ரெலவென்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3த்துக்குமே அதிஷ்டானமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த மோக்ஷம் அப்படின்ற ஒரு இச்சா இருக்கு இல்லையா, மோக்ஷ இச்சா. அந்த மோக்ஷம் அப்படின்ற அந்த மோக்ஷ சொல்ல ஒழுங்காக புரிஞ்சுட்டோன்னா இந்த 3 நல்லா புரியும். எந்த 3? மீனிங், கான்டெக்ஸ்ட், ரெலவென்ஸ். இந்த 3 கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போதும் என்ன ஆங்கிளில் சொல்ல வரார், எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை சொல்கிறார், எனக்கு அது வந்து அப்ளிகபிளா நாட் அப்ளிகபிளா, இது பண்ணு, கார்த்தால டெய்லி எழுந்து 2 கிலோமீட்டர் வாக்கிங் போ அப்படின்னு சொன்னாக்க யாருக்கு ரெலவெண்ட்? அது யார் வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாளோ, வாக்கிங் போகிறதுனா என்னென்னு எனக்கு புரியுறது. எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை சொல்கிறா, தேக ஆரோக்கியம் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாக்கிங் போ அப்படின்னு ஒரு சாதனையை கொடுக்குறா. அப்போ வாக்கிங் போ அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல நமக்கு புரியுறது. வாக்கிங் போகிறது அப்படின்னா நடந்து போகிறது அப்படின்னு மீனிங் புரிஞ்சுடுத்தோ, கான்டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சுடுத்தோ. என்னுடைய ஏற்கனவே நான் அண்டர் வெயிட்டு, எனக்கு வந்து பிபி கிடையாது, சுகர் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, இது எதுக்கு சொல்கிறாரு எனக்கு அப்படின்னு. அப்போ ரெலவென்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் இல்லையா. அப்போது என்னோடைய அது சம்மந்தப்படுத்தணும். சரியா? சரி, இப்போ நான் வேதாந்த கிளாஸில் வந்து டெய்லி எழுந்து வாக்கிங் போங்கோ, டெய்லி வந்து இது பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன்னா மீனிங் புரியுறது. அது உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக, உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம், பட் கான்டெக்ஸ்ட் கிடையாது. வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கு வாக்கிங் போகணும் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து கான்டெக்ஸ்ட் கிடையாது. ஸோ இங்கே இந்த மோக்ஷன்ற சொல்லு நம்ம என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும், என்ன ஆங்கிளில் என்னென்ன சொல்ல வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், கான்டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னோடைய எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டோன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஜர்னியானதில் வந்து சுவாமிஜி எனக்கு கிளாஸ் நான் மிஸ் பண்ணாமல் வரணும்னு ப்ளெஸ் பண்ணுவேன். நான் ப்ளெஸ்ஸே பண்ண வேண்டாம், நீங்களே மிஸ் பண்ணாமல் வந்துடுவேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமருந்து வந்து இந்த 3 நாள்.
அப்படி இந்த மோட்சமானதை வந்து நாம் வந்து தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். குயிக்காக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி சில பேர் வந்து புதுசாக வந்திருப்பா. அதனால் இந்த மோட்சம் அப்படின்ற தலைப்பை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக 8 விதமாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம். ஒன்று, எதற்கு மோட்சம், இந்த மோட்சத்தை பற்றியே நம்ம எதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து எது மோட்சம் இல்லை, எது மோட்சம். 2 and 3 வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் விஷயம். எது மோட்சம் அப்படின்ற இதுலேயே எது எது இல்லை அப்படிங்கிறது. 4 வந்து எங்கு மோட்சம். 5 வந்து எப்பொழுது மோட்சம். 6 வந்து எதனால் மோட்சம் கிட்டும். 7 வந்து அதனால் மோட்சம் கிட்டினால் அது எப்படி வந்து மோட்சம் வந்து அதை வந்து சாதிக்கும், எப்படி மோட்சம் கிட்டும். 8 வந்து எவருக்கு மோட்சம், யாருக்கு மோட்சம். இப்படி நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் விஷயத்தை வந்து பார்த்துட்டு வரோம். அதில் நாம் நேற்றுக்கு பார்த்தது வந்து எதற்கு மோட்சம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனித பிறப்பினுடைய தனிச்சிறப்பை பார்த்தோம். இஸ் அ செல்ஃப் கான்ஷியஸ் பீயிங்னு. தன்னை வந்து தனியாக தன்னுணரும் தன்மை இருப்பதனால் அவனுக்கு வந்து மோட்சத்தினுடைய இச்சை, அதாவது அவனுக்கு வந்து மைண்டில் பலவிதமான இச்சைகள், டிசையர்ஸ் ஏற்படுறது. இந்த மனுஷனுடைய எல்லா டிசையர்ஸையும் வந்து சாஸ்திரமானது வந்து 4 விதமான ஹியூமன் கோல்ஸாக பிரிக்கிறது. அர்த்த, காம, தர்ம, மோக்ஷம். அதில் வந்து நாம் என்ன 2ஆக பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க, இதை வந்து பிரேயஸ் அண்ட் ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது நம்ம கடைசியில் பார்க்கலாம். இதை வந்து 2 கேட்டகரியாக பிரிக்க போகிறது. ஒன்று வந்து அர்த்த, காம, தர்ம, அதுக்கப்புறம் மோக்ஷம். அப்போது அர்த்த, காம, தர்ம அப்படிங்கிற கோல்ஸை பார்க்கறது மூலமாக நம்ம மோக்ஷம்ன்ற கோல், இந்த கோல், ஏன்னா நமக்கு வந்து இது 3மே பரிச்சயமான கோல். அர்த்தம்னா நமக்கு தெரியும், காமம்னா நமக்கு தெரியும், தர்மம் அல்லது புண்ணியம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த 3 விதமான கோல்ஸ், தெரிஞ்ச கோல்ஸை வச்சுட்டு இது தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்க முடியுமா, அது இருக்கணும்னா ஏன் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதில் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அர்த்த, காம, தர்ம, அதாவது பாதுகாப்புக்காகவும் இன்பத்துக்காகவும் புண்ணியத்துக்காகவும், செக்யூரிட்டி, ஹாப்பினஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது அதிர்ஷ்டமான புண்ணிய பலம், அதுவும் வந்து ஃப்யூச்சர் செக்யூரிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம அதை நாடும்பொழுது, அதற்கான பலவிதமான கர்மங்கள் பண்ணும்போது அது என்ன, எப்படி, எந்த மாதிரி இருக்கா அந்த விஷயமானது, அது துக்கம் கலந்ததாக இருக்குது, அது வந்து என்னை பந்தப்படுத்துவதாக இருக்குது, அது வந்து எனக்கு அதிருப்தியை கொடுப்பதாக இருக்குது அப்படின்னு நாம் வந்து நேத்திக்கு பார்த்த விஷயத்தை தான் நான் இப்போ சொல்லி முடித்தேன். இப்போது அதிலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஜம்ப் அடிக்க போகிறோம். நேராக வந்து எது மோட்சம்னு பார்ப்போம். ஏன்னா எது மோட்சம் எது மோட்சம் இல்லை, ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்குது. முதல்ல அதை 2ன்னு போட்டதுனால நான் அதை அப்படியே 2ஆகவே வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம எது மோட்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த விஷயத்திலிருந்து நம்ம வந்து முன்தொடர்ந்து நம்ம போவோம். அதாவது மனித இலக்குகள் இருக்கு இல்லையா, மனித இலக்குகள் இருக்கிறது வந்து அர்த்த, காம, தர்ம, இந்த 3 விதமான இலக்குகள் பார்த்தோம். இந்த 3 விதமான இலக்குகளில் வந்து நமக்கு வந்து 3 விதமான தோஷங்களை பார்த்தோம். இந்த 3 விதமான தோஷங்கள் என்ன, இன்னொரு தடவை சொல்லிடலாமா? துக்க மிஸ்ரிதத்துவம், அதிருப்திகரம், பந்தகத்துவம். அப்போது இந்த 3 விதமான இலக்குகளில் இந்த 3 விதமான தோஷம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க, திருப்பி ஒரு தடவை அந்த விஷயங்கள் துக்கப்படுறதுனால திருப்பி வந்து நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணுறோம். திருப்பி வந்து மேலும் வந்து நமக்கு அந்த ஆசை வந்து அடங்காமல் திருப்பி வந்து ஃபர்தராக ஏதாவது ஒன்று தான் நாடுறோம். திருப்பி மேலும் நம்ம அதை நாடும்போது திருப்பி நம்மளுடைய நாடுதலானது அர்த்த காம தர்மத்தில் இருக்குது. அந்த அர்த்த காம தர்மத்தில் நம்ம நாடுற விஷயங்களில் வந்து 3 தோஷங்கள் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அந்த 3 தோஷங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம மேலும் நமக்கு வந்து திருப்பி ஆசை அடங்காமல் ஆசை இருக்குது. அந்த ஆசை இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குது, திருப்பி நம்ம நாடுறோம். திருப்பி நம்ம நாடுற விஷயங்கள் அர்த்த காம தர்மத்தின் மூலமாக என்ன ஆகுது, அது திருப்பி சும்மா இப்படியே சொல்லின்னு இருக்காதீங்க. இந்த கிளாஸ் முடிகிறது மட்டும் சொல்லின்னு இருக்கலாம். கிளாஸ் முடிகிறது மட்டும் சொன்னால் கோபம் வரும். எனக்கு வந்து நீங்கள் கிளாஸ் முடிகிறது மட்டும் இது ஏதுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கோபம் வந்துடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு உங்கள் மேலே வந்து அதை விட 1000 மடங்கு கோபம் வரணும். ஏன்னா
பிறந்ததுலேருந்து இது தானே பண்ணிட்டுருக்கோம். அர்த்த காம தர்ம நாடுவோம். அது வந்து எதுவும் நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை, அது வந்து அதிருப்தியாக இருக்குது. திருப்பி புதுசாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம். ஒரு ஜென்மம் பண்ணால் பரவாயில்ல, ஜென்மா ஆஃப்டர் ஜென்மா அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போனா சாஸ்திரத்துக்கு எவ்வளோ கோபம் வரணும் நம்ம மேலே. ஆனால் சாஸ்திரத்துக்கு கோபம் வராது. அது என்ன கோடிட்டு காட்டுறது அப்படின்னா, நீ எந்த மாதிரியான ஒரு சைக்கிளில் மாட்டின்னு இருக்க, இந்த மாதிரியான ஒரு சைக்கிளில் நீ மாட்டின்னு இருக்கியே, இந்த சைக்கிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீ உணர்றியா இல்லையா? இது ஒரு சைக்கிள், ஒரு மாதிரி ஒரு 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 கேட்சில் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியறதா இல்லையா? சிந்திச்சு பாரு, யோசிச்சு பாரு. சம்சார சக்கரம், சம்சார பவசாகரம், இந்த சம்சார சுழல் அப்படின்னு நான் மாட்டின்ட்டேனே, அந்த சுழல் வேறு எதுவுமே இல்லை, அந்த சுழல் இதுதான். அப்போது எனக்கு இலக்கு அப்படின்னு ஒன்று நான் வச்சுக்கிறேன். அந்த இலக்கை அடையறதுக்காக நான் ஒன்று பண்ணுறேன். அந்த அடைஞ்சும்போது வந்து ஒரு இன்பம் ஒன்று ஏற்பட்டாலும் என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா, அது வந்து தோஷம் கலந்துருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த விஷயத்துக்காக வேற ஒரு விஷயத்தை நான் திருப்பி நாட ஆரம்பிக்கிறேன். ஒரே விஷயத்தை 2-3 வாட்டி நாடுவோம், அது போர் அடிக்கும். அதனால வேறு வேறு விஷயமா நாட ஆரம்பிப்போம். இப்படி நாடுதல், அந்த நாடுதலுக்கான கர்மம், அந்த கர்மத்திலேருந்து ஏற்படுகின்ற பலன், அந்த பலனில் இருக்கிற தோஷங்கள், மீண்டும் தோஷத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக கர்மங்கள், தோஷத்தை பூர்த்தி செய்யும் வண்ணமாக ஆசைகள், ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்காக கர்மங்கள், கர்மத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகு ஏற்படுகின்ற இன்பத்தில் தோஷம். இப்படி இந்த சம்சார சூழலானது சுற்றிகிட்டே இருக்கும். நான் உங்கள்கிட்ட இப்போது நீங்கள் ஹானஸ்ட்டாக மனசை தொட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு விஷயம் நான் என்ன கேட்க வரேன் அப்படின்னா, இந்த சுழல் வந்து எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா அப்படின்னா, இதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையோடைய அனுபவத்தை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்கணும். வாழ்க்கையோட அனுபவத்தில் வந்து எந்த பண்ணால் எனக்கு வந்து பூர்ணமாயிடுது, அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்து இன் 1996, இஃப் ஐ எம் ரைட், அது வேறு ஒன்று சேர்த்துக்க வேண்டியது. அப்போ பாரு, இஃப் ஐ எம் ரைட், இன் 1996 நான் ஒன்று பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு எதுவுமே ஆசையே படலை, நான் டோட்டலாக ஆசையே படலை. அந்த 1996 அது நடந்ததில்ல, அதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுது எனக்கு. ஆனால் பாருங்கோ, அந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்கவே இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்கணும் அப்படின்ற ஆசை கண்டினியூ ஆகிறதுன்னு அர்த்தம். அப்போது ஒரு பாலஸ்தாவத்து கிரீடாசக்தா, தருணஸ்தாவத்து தருணீசக்தா, விருத்தஸ்தாவத்து சிந்தாசக்தா, பரமே பிரம்மணி கோபின சக்தா. அப்போது நான் வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போது, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம வீட்டில் குழந்தை இருந்தால் தெரியும், நான் எப்போம்மா பெரியவனாவேன், நான் எப்போம்மா பெரியவனாவேன், நான் எப்போம்மா பெரியவனாவேன்னு கேட்டுருப்பான். ஸோ குழந்தையோடைய மனசில் என்ன இருக்குது? பெரியவனாகணும், பெரியவனாகணும், பெரியவனாகணும்னு இருக்குது. பெரியவன் ஆகிட்டா என்ன தோணும்? பெரியவன் ஆகிட்டா நமக்கு உடனே என்ன தோணும்? நமக்கு வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி கடந்து சென்ற குழந்தை பருவம் இருக்குது, இல்லை நாம் எதிர்கொண்டு இருக்கிற நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம முன்னாடி இருக்குது. அப்போது இந்த நடுவில் இருக்கிற ஆளுக்கு குழந்தையாக இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஆங்கிளில் தான் துக்கம். என்ன? நான் எப்போ மற்றவ மாதிரி பெரியவன் ஆவேன்னு. குழந்தையிலேருந்து கொஞ்சம் வளர்ந்தவன் ஆகும்போது என்ன ஆகுறதுன்னா, 2 விதமான துக்கம் வரும். என்ன? நான் ஒன்று குழந்தையாகவே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா, இன்னொன்று என்ன, நான் வந்து எப்போ வந்து நானே என் சொந்த காலில் நின்று சம்பாதிப்பேன், இந்த அப்பாவை நம்பி ஒரு 100 ரூபா வந்து பாக்கெட் மணி கேட்டால் என்ன திட்டுறாரு, நானே எப்போ சம்பாதிப்பேன், நானே என்ன பண்ணுவேன். அதுக்கு பார்த்தா எது பெரிய தடையாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் ஒரு தடையாக இருக்கும். எப்படா இந்த காலேஜ் முடியும் அப்படின்னு. அதாவது ஸ்கூலில் இருக்கும்போது எப்படா காலேஜ் போயிட்டோன்னா அப்படியே ஃப்ரீயாக ஆனந்தமாக ஜாலியாக இருக்கலாம். காலேஜ் போயிட்டோன்னா அப்படியே நமக்கு வந்து செலவுகள்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 நாம் எப்படா பணத்தை சம்பாதிப்போம், எப்படா இந்த காலேஜ் முடிஞ்சு வேலைக்கு போவோம்னு இருக்கும்.
சரி, அது பரவாயில்ல. எப்படா காலேஜ் புரிஞ்சு வேலைக்கு போவோம் அப்படிங்கிறத விட அடுத்தது என்ன, எப்படா வேலைக்கு போவோம் அப்படிங்கிறத விட இந்த வேலைக்கு போன உடனே எப்படி பார்ப்போம். ஹே வெல்கம், யூ மேரிடா? ஓ யூ நாட் மேரிட், ஓ ஐ ஹாவ் டு லீவ் early, ஐ எம் கோயிங் அவுட் வித் மை ஒய்ஃப் யா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான். உடனே நமக்கு வந்து ஓ நம்மளும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா நல்லாயிருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம், நமக்குன்னு ஒரு ஒய்ஃபு, ஆஃபீஸ் முடித்தோமா ஒய்ஃபோட வந்து வெளியிலலாம் சுற்றினோமா அப்படி சந்தோஷமாக நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த நீ எந்த வந்து சம்பாதிக்கணுன்ற நிலையை அடையணும்னு நினச்சியோ அந்த நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலையானது மனசு கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதிருப்தியும் துக்கமும் கலந்துருக்கு. திருப்பி அந்த தோஷத்திரயத்தை மறந்துடக்கூடாது. ஒரு நிலையிலும் ஒரு விஷயத்திலும் தோஷமானது நிறைந்திருப்பதனால் பரவாயில்லவா இங்கே இருக்கு. அந்த தோஷத்திரயங்கள் கலந்திருப்பதனால என்ன ஆகிறது, ஒவ்வொரு தடவையும் பாஸ்டினுடைய ரிக்ரெட்டும் ஃப்யூச்சரனுடைய ஆங்ஸைட்டியும் இருக்கும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். த ரிக்ரெட் அபவுட் த பாஸ்ட் ஆர் த ஆங்ஸைட்டி அபவுட் த ஃப்யூச்சர். இந்த ரிக்ரெட், இந்த பாஸ்ட்டை பொறுத்த மட்டும் நான் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும், இல்லை அந்த பாஸ்ட் லைஃப்லேயே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும். நான் வளராமல் குழந்தையாகவே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தோணும். அந்த குழந்தைக்கு தான் தெரியும் நம்ம எப்படா பெரியவனாகவும் துருத்தின்ண்டே இருக்கும் மைண்டு. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பிக் கேர்ள் ஆகிட்டேன்ல, நான் இப்போ முந்தி மாதிரி இல்லை, நான் பிக் கேர்ள் ஆகிட்டேன். நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்னு என் பொண்ணு சொல்கிறா. அவள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பண்ணல, 2 மாதம் முன்னாடி பண்ணதை என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அப்படி பண்ணுவேன் இல்லைப்பா அப்படிங்கிறான். அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தன்னுடைய அந்த தான் இருக்கும் அந்த நிலையானது வந்து மாற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எப்பொழுதுமே இருந்துருக்கு. ஏன் அப்படின்னா ரிக்ரெட் இருக்குது, ஆங்ஸைட்டி இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் இது இப்படி ஆகிடும், அப்படி ஆகிடும், இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். பாஸ்ட்டு வந்து பாஸ்ட்டில் அப்படி நடந்துருக்கக்கூடாது, இல்லை பாஸ்ட்டு வந்து இதை விட பெட்டர் அப்படின்னு இந்த ப்ரெசண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணுற தன்மை இல்லை. அது எதனால அப்படின்னாக்க தோஷத்திரயத்தினால, தோஷம் நிறைந்து இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது. இது வந்து சம்சாரம்னு புரிஞ்சுக்கணும். நான் இன்னும் எது மோட்சம்னு சொல்லலை, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எது சம்சாரம்னு தான் நான் சொல்லின்னு இருக்கேன். அப்போது இது சம்சாரம். மைண்டு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மாற்றணும், ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும், ஏதோ விஷயமாக ஆகணும் அப்படின்ற விஷயம் எதனால் இருக்குது அப்படின்னா இந்த தோஷத்திரயத்தினால இருக்குது. சரி, அப்போது இதில் நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க, நம்ம வந்து அர்த்தத்தை நாடுறோமா, காமத்தை நாடுறோமா, இல்லை வந்து புண்ணியத்தை நாடுறோமா அப்படின்னு. நான் இனிமேல் அர்த்தத்தையே நாட மாட்டேன், இனிமேல் நான் புண்ணியத்தையே நாட மாட்டேன், இனிமேல் நான் காமத்தையே இன்பத்தையே நாட மாட்டேன் அப்படின்னு அதற்கான வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபிசிக்கலாக விட்டுட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கிறத விட இம்பார்ட்டண்ட் எது அப்படின்னாக்க இந்த தோஷத்திரயத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ நம்மளுடைய சம்சாரம் எதனாலன்னு பார்த்தோம், நம்மளுடைய எல்லா நாடுதல்களிலும் தர்ம அர்த்த காம இந்த 3 விதமான நாடுதல்களிலும் 3 விதமான தோஷங்கள் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த அதிருப்தியும் இந்த சம்சாரமும் ஆனது துக்கமானது வந்து தொடர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்போது அதுலேருந்து நம்ம இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த தோஷத்திரயத்தில் துக்க மிஸ்ர தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, துக்கம் கலந்து இருக்கும் தன்மையினால் என்ன ஆகிறது, நல்லா கவனிக்கணும், நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் இது. துக்கம் கலந்த தன்மையாக அது இருப்பதனால என்ன ஆகிறதுனா, அந்த துக்கம் கலந்த தன்மையாக நம்மளுடைய நாடுதல்களும் நாம் நாடி நாம் அடைகின்ற அந்த சின்ன இலக்குகளில் துக்கம் கலந்து இருப்பதனால் அது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா நாம் வந்து மீண்டும் சந்தோஷத்தை நாடுகிறோம். துக்க மிஸ்ர தத்துவம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சந்தோஷத்தை மீண்டும் சந்தோஷத்தை தேடு அப்படின்னு சொல்கிறது.
ஹாப்பியாக இரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது. ஹாப்பியாக இருன்னு சொல்லி கொடுக்கல, ஹாப்பியாக இரு அப்படின்னு நம்மளை தூண்டுறது. அப்போது அதிருப்திகரம், இந்த அதிருப்திகரம்ங்கிறது என்ன பண்ணுறது? அதிருப்திகரம்ங்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னா நிறைவ நாடு அப்படின்னு சொல்கிறது. புரியறதில்ல? அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு வீடு வாடகையில் இருப்போம், நம்ம ஒரு வீட்டு வாடகையில் இருந்து இன்னொரு வீடுக்கு மாற்றுவோம். திடீர்னு அங்கேருந்து ஓனர் வந்து எதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆணிலாம் அடிக்கிறீங்க, இங்கே ஆணிலாம் அடிக்கக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் ஏன் உங்கள் வீட்டில் எப்போ பாரு சத்தம் வருது அப்படி இப்படின்னு நம்மளை ஓனரோட ஒரு 2-3 வாட்டி நம்ம சண்டை போட்டால் போகிறோம். என்னாகும்? உடனே நம்ம வந்து இந்த இடம் நமக்கு சரியில்லை, ஒரே எப்போ பாரு துக்கத்தை கொடுத்துன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டை மாற்றுவோம். வீட்டை மாற்ற போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 மந்த்ஸு அந்த ஓனர் எப்படி சொல்லுவா? ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்கள் வந்தது, நீங்கள் இத்தனை நாள் வந்த டெனண்ட்லேயே நீங்கள் தான் சூப்பர் டெனண்ட் அப்படின்னு அழகாக நம்மளை வந்து புகழ்வா. ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும். ரைட் டெசிஷன், அந்த வீட்டை மாற்றினேன் பாரு, ரைட் டெசிஷன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். மெதுவாக அப்படியே ஒரு 1 இயர் ஆன உடனே என்னாகும்? 1 இயர் ஆன உடனே என்னாகும்? திருப்பி அங்கேயும் ப்ராப்ளம் வரும். அங்கே ப்ராப்ளம் வந்தோடனே என்னாகும்? நெட்வொர்க்கு ஒரு நிமிஷம். சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். அப்போது அங்கே ப்ராப்ளம் வந்த உடனே திருப்பி என்னாகும்? திருப்பி வந்து மாற்றுவோம். இப்படி ஒரு 5-6 வீடு மாற்றினா அந்த வீடு மாற்றுற அந்த துக்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு வீட்டை விட்டு இன்னொரு வீட்டை அடையிறது, அந்த வீட்டை விட்டு இன்னொரு, முக்கியமாக வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணணும். திருப்பி அந்த வீட்டில் போய் பேக்கிங்கை பிரித்து திருப்பி அந்த வீடை செட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, இந்த துக்கம் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு கஷ்டம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குல்ல, அந்த கஷ்டம் வந்து எதை தூண்டும் அப்படின்னாக்க, எதை தூண்டும் அப்படின்னா சொந்தமாக ஒரு வீடை வாங்கணுண்டா அப்படின்னு என்னுடைய சந்தோஷம் வந்து சொந்த வீட்டில் தான் இருக்குது. சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கினா தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு நான் ஒரு ஓமானத்தை எடுத்துட்டு சொல்கிறேன். எப்படி வந்து இந்த துக்க மிஸ்ர தத்துவம் வந்து நம்மளுடைய நாடுதலை வந்து சந்தோஷத்தை நாடும் வண்ணம் நம்மளை தூண்டுகிறது அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போது துக்கம் கலந்தாவாறு இருப்பதனால் சந்தோஷத்தை நான் நாடுகிறேன். அப்போ இங்கே என்ன எடுத்து நம்ம பர்சனுக்கு சொந்த வீடு வாங்கினா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொந்த வீடு வாங்கிட்டான். அப்படி இப்படி லோனை கீனை போட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணி சொந்த வீடை வந்து வாங்கிட்டான். சரி, லோன் போடல, யாரோ மாமனார் மாமியார் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லா பக்கமும் வாங்கி ஊரில் இருக்கிற நிலத்தெல்லாம் விற்று எல்லாத்தையுமே பண்ணி வந்து வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபுல்லாக ஒரு எல்லா பணமும் போட்டு ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிட்டான். இந்த சொந்த வீடு வாங்கி 2 பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு வாங்கிட்டான். நன்னா இருக்குது, எல்லாமே வந்திருக்கு. அதுவும் வந்து மொசைக் இல்லை. ஒரு காலத்தில் மொசைக்கு, உங்கள் வீட்டில் புது வீடு வாங்கியிருக்கேன், மொசைக்கா டைல்ஸா அப்படின்னு கேட்பான். ஒரு டைல்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன வந்தது? மார்பிள் லைட்டா, மார்பிள் அப்புறம் டைல், டைல் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் மிக்சிங் அதெல்லாம் வந்து நிறையா வந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு நல்லா பட்டு அழகாக பண்ணி வுட் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்து நல்லா போயின்னு இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஓனர் பிரச்சனை கிடையாது, அந்த இடத்துல இருந்து அவன் ஃப்ரீ ஆகிட்டான். ஆனால் இப்படி வந்து எதிர் ஃப்ளாட்டை போய் பார்த்தான். எதிர் ஃப்ளாட்டை போய் பார்த்தா அவள் ஒரு ரூம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அவளுக்கு ஒரு ரூம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவள் வந்து விதவிதமாக எல்லாமே பண்ணியிருக்காள். இவன் உடனே வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, இத்தனை நாள் வந்து அந்த ஓனர்கிட்டேருந்து இல்லை வீடு மாத்திர துக்கத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிறது வந்து இப்போ சொந்த வீடு வாங்கினா சந்தோஷம்னு வந்தவன் என்ன பண்ணால், அந்த சொந்த வீடானது அவன் பேரிலேயே லோன் கூட இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட மற்றொரு வீட்டை பார்த்து இந்த வீடு வந்து சின்னதாக தோன்றுறது அவனுக்கு. வீடு சின்னதாக இருக்குது, இல்லை வீடு வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அப்படின்னு மைண்டு வந்து தொலாவது. உடனே என்னாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதிருப்திகரம் வந்து இப்போ ஸ்ப்ரவுட் ஆகிறது. எனக்கு வீடு இல்லை அப்படின்ற துக்கம் நீக்கிறதுக்காக வீடு வாங்கணும் அப்படின்ற சந்தோஷம் மைண்டுக்குள்ளே வந்தாலும் அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது இல்லை. என்னுடைய வீடு இந்த மாதிரி இல்லை, இவ்வளோ தான் என் வீடு இருக்குது, அந்த 3வது தெருவில் இருக்கிற வீடு மாதிரி என் வீடு இல்லை,
என்னோடது வந்து நல்ல ப்ராப்பர் ஏரியாவில் இல்லை, என்னுடைய இது இந்த பின்கோடில் இல்லை, அந்த பின்கோடில் இல்லைன்னு ஆயிரக்கணக்கான காரணங்கள்னால அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காமல் அந்த சந்தோஷம் வந்து மறையறதுக்கு அதிருப்தி அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகிடுறதுன்னா அந்த அதிருப்தி வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்க அந்த அதிருப்தி வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா திருப்பி அந்த அதிருப்தியை வந்து திருப்தி பண்ணுறதுக்காக அவனுடைய நாடுதலானது சொல்லு. இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, துக்கமும் அதிருப்திகரமும் சேர்ந்து சந்தோஷத்தையும் நிறைவையும் தேட வைக்கிறது. இதை தான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய உண்மையாகவே அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த தோஷத்ரயம், 3 விதமான தோஷங்கள். ஏன் சுவாமி அந்த 3 விதமான தோஷத்தோடு இது இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படி 3 விதமான தோஷத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிறோம், நமக்கு அது புரியறது. அண்ட் அது வந்து நம்மளுடைய அனுபவம் வந்து அதற்கு நமக்கு பிரமாணமாக இருந்து நமக்கு அதுவும் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இது மட்டும் நான் சொன்னது வந்து ஏதாவது அனுபவத்துக்கு முரண்பாடாகவோ உங்களுக்கு அறிவுக்கு முரண்பாடாக இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து எனக்கு சொல்லுங்க. ஆனால் இதில் வந்து இது எதுவுமே நம்ம வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த துக்க மிஸ்ர தத்துவமும் அதிருப்திகரமும் சேர்ந்து சந்தோஷத்தையும் நிறைவையும் நாட வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த துக்க மிஸ்ர தத்துவமும் அதிருப்திகரமும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எப்போவுமே எதையாவது நான் நாடிண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பந்தத்தை உண்டாக்குறது. புரியுறதா? அப்போது இங்கே பார்த்தேன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்குற ஸ்லைடில் வந்து துக்கம் அதிருப்திகரம் என்ன பண்ணுறதுன்னா பந்தத்தை உண்டாக்கி அந்த பந்தத்தினால என்ன ஆகிறதுனா இந்த 3 விதமான தோஷத்திரயங்களில் அது என்ன திருப்பி பண்ணுறதுன்னா திருப்பி நான் சந்தோஷமாகறதுக்கும் நிறைவாகிறதுக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னா திருப்பி வந்து பொருட்கள், ஆட்கள், சூழ்நிலைகளை வந்து நான் தேடுறேன். இதில் இந்த பாயிண்டர் மாதிரி எதுவும் இல்லைல்ல? சரி, ஓகே. பொருட்கள், சூழ்நிலைகள், ஆட்கள். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். சரி, அப்போது இந்த திருப்பி மீண்டும் சந்தோஷத்தை நாடுதலும் மீண்டும் நிறைவை நாடுதல் இது ரெண்டும் சேர்த்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புதுவிதமான பொருட்கள், புதுவிதமான சூழ்நிலைகள், புதுவிதமான ஆட்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து திருப்பி நாடும். புதுசாக உறவு ஏற்படுத்திக்க ட்ரை பண்ணுவோம், இல்லை புதுசாக இடத்தையே மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவான்னா அந்த வீட்டை விற்றுட்டு வேற ஒரு வீடு, இதனால் வந்து எனக்கு கோடம்பாக்கத்தில் வீடு இருந்ததுன்னா இல்லை எனக்கு வந்து டி நகரில் வீடு வேணும், டி நகரில் வீடு இருந்தால் இல்லை எனக்கு வந்து அடையாரில் வீடு வேணும், அடையாரில் வீடு வேணும் இல்லை எனக்கு அந்த திருவாமியூரில் அந்த சீவேர்டு ரோடு இருக்கு இல்லையா, அதில் யாரோ நடிகர்லாம் இருக்காலாமே, அவன் நடிகர் பேர் அந்த நடிகர் இருக்கிற ரோட்டில் அந்த ரோடில் எனக்கு வேணும், இல்லை எனக்கு அங்கேருந்து போனால் இல்லை போட் கிளப்பில் வேணும். இப்படி நமக்கு ஒன்றை காட்டி இன்னொன்று இருப்பது வரை அந்த அதிருப்தியானது தொடர்ந்துட்டே இருக்குது. அந்த அதிருப்தி என்ன பண்ணுறது? சந்தோஷத்தை நீக்கிறது. அந்த சந்தோஷத்தை வந்து திருப்பி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்? புதுசாக ஆட்கள், பொருட்கள், சூழ்நிலைகள் போகிறேன். அந்த புதியதான ஆட்கள், பொருட்கள், சூழ்நிலைகள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா? இல்லை, அதே துக்க மிஸ்ர தத்துவம், அதே பந்தகத்துவம், அதே அதிருப்திகரம் அப்படின்ற இந்த சைக்கிளானது வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைடு இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த ஸ்லைடில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மனித இலக்கு, அந்த இலக்கை அடைவதற்கான விஷயங்களில் எப்படி வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த தோஷத்திரயங்களானது கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த புது ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தோஷத்திரயங்கள் எப்படி மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை சக்கரத்தில் சூழல விடுறதுன்னு பார்க்குறோம். அதாவது நம்ம சுத்தின்னு இருக்கிறதுல தோஷத்திரயம் கண்டினியூஸாக இருக்குங்கிறத வந்து போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம். இந்த தோஷத்திரயங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா திருப்பி திருப்பி நம்மளை சுத்த விட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போது இவன் எப்படி, அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? ஒன்று தோஷத்திரயம் இல்லாமல் இருக்கணும்,
இல்லை இந்த சூழலை வந்து நிறுத்தணும். சூழலை நிறுத்துறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படியே ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே உட்காந்துக்க முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் வந்து அக்கர்மமாக நான் யார்கிட்டையுமே எதுவுமே பேசலை, நான் எதுவுமே சிந்திக்க மாட்டேன், எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், என்ன யார் பேசுகிறதும் என் காதில் வாங்கி போட்டேன் அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா துக்கம் இல்லாமல் தானே இருக்கும். ஆமாம், நல்லா தூங்கி போயிட்டோன்னா துக்கம் இல்லாமல் இருக்கா இல்லையா? நல்லா தூங்கி போயிட்டால் எந்த விதமான விவகாரமும், மனோ விவகாரம், காய்க விவகாரம் எதுவுமே இல்லாததுனால சந்தோஷமாக இருக்கா இல்லையா? இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த இடத்துல எந்த விதமான இன்னல்களும் இல்லை, இதுவும் இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குது இல்லையா? அந்த விஷயமானதை வந்து தொடர்ந்து வச்சுக்க முடியுமா? அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிடுமா? தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகாது. ஏன்? யாரையா எழுப்பி விட்டுருவா, இல்லை நம்மளே எழுந்துன்றோம், கண்டினியூஸாக தூங்கவும் முடியாது. தூங்கி எழுந்தவுடனே எல்லாம் வியாபாரமாக ஆரம்பிக்கும். அந்த வியாபாரத்தில் என்ன இருக்குது? 3 விதமான தோஷம் இருக்குது. அந்த 3 விதமான தோஷங்கள் என்ன பண்ணுறது? திருப்பி என்ன நாடுதல், திருப்பி வந்து மற்ற விஷயத்தை வந்து மற்ற பர்சியூட். ஸோ பர்சியூட்லேருந்து ரிசல்ட்டில் வந்து இது தோஷத்ரயம் இருக்குது. அந்த தோஷத்ரயம் வந்து என்ன பண்ணுறது? திருப்பி என்ன வந்து பர்சியூட், ஹியூமன் பர்சியூட்லேருந்து ரிசல்ட்லேருந்து தோஷம், தோஷத்துலேருந்து ஹியூமன் பர்சியூட். சுத்தின்னு இருக்கும். அதற்கு பேர் ஜெயண்ட் வீல்னு பேர். இதனால தான் சம்சார சக்கரம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறா, இல்லை சம்சார சுழல் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறா. சரி சுவாமி, நீங்கள் எது மோட்சம் அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு ஏன் வந்து எது மோட்சம்னு சொல்லாமல் எது சுழல் எது சம்சாரம் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லின்னு இருக்கேள்? ஆச்சு 7:40 ஆச்சு. 40 நிமிஷமாக நீங்கள் என்ன சொல்லின்னு இருக்கேன்னா மோட்சம்னா என்னன்னு சொல்லலை. நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கேள் அப்படின்னா, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நானே சொல்லிடுறேன். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த பந்தமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது சம்சாரம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். துக்கமாகவும் துக்கம் கலந்த தன்மையாகவும் அதிருப்தி கலந்த தன்மையாகவும் இருக்கின்ற இந்த விஷயங்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அதே விஷயங்களுக்கு பின்னால் நம்மளை நாட வைத்து நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது. எப்படி பந்தப்படுத்துறதா? எனக்கு எப்பவுமே சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும், சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன். எனக்கு திருப்தியால் ஏதாவது திருப்தி ஆகணும், ஏதாவது திருப்தி. ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு வார்த்தைகள் தான், ஒரே மீனிங் தான். திருப்பி 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 என்ன பண்ணால் தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு சுத்தின்னு. இதற்கு பேர் சம்சாரம்னு பேர். Therefore அப்போ மோட்சம்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்னது? இத பந்தம்னு புரிஞ்சுண்டு அந்த பந்தத்திலிருந்து நான் விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மோட்சம். அப்போது நேத்திக்கு கிளாஸில் வந்து மோட்சம் அப்படின்ற வார்த்தையோடைய சாதாரண பொருள் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னேன். மோட்சத்தினுடைய சாதாரண பொருள் வந்து விடுதலை, ஃப்ரீடம். அப்போ வெறும் அந்த வார்த்தை மட்டும் நமக்கு வந்து அறிவாகிறத விட இப்போ நம்ம வந்து மனித இலக்குகளில் இருக்கும் தோஷங்கள், அந்த தோஷங்களில் வந்து துக்கமும் அதிருப்திகரமும் எப்படி வந்து சூழ விட்டு என்னை பந்தப்படுத்துறது, இதெல்லாம் புரிஞ்சின்ற பிறகு அந்த புரிஞ்சின்ற விஷயத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இது இருக்கு இல்லையா, என்னது வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்கள் மூலமாக அதை சீர்தூக்கி பார்த்த பிறகு பந்தம் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இன்னும் நமக்கு நன்னா புலப்படும். எப்போ வந்து சம்சார சுழல், சம்சார சக்கரம், பந்த சக்கரம், இந்த பந்தமானது நல்லா புரியறதோ, இந்த பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் நிலைக்கு பேர் தான் மோட்சம். அப்போ மோட்சம்னா ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து எனக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு கிரீடம் வரும், கொம்பு வரும். மோட்சம்னா பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது, எந்த விதமான பந்தமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்போ இந்த பந்தமானது வந்து சொல்லுங்கோ, நாம் அர்த்த விஷயங்களை நாடுகிறோம் இல்லையா. உணவு என்ன அர்த்த விஷயம் நேற்றுக்கு சொன்னது? உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம், அந்த இடங்களில் பந்தம் இருக்கா?
அதுக்கப்புறம் என்ன? காமம். ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு வரோம். அந்த ஹோட்டலில் பந்தம் இருக்கா? புண்ணியம், ஹோம காரியங்கள்லாம் பண்ணுறோம், சுவாமிக்கு போய் விளக்கேற்றுறோம், நெய்க்கு காப்பு சாத்துறோம், வெண்ணெய் காப்பு சாத்துறோம். அந்த வெண்ணெய் காப்பு சாத்துற அந்த செயல்லையோ அந்த கோவில்லையோ அந்த யஜ்ஞசாலையிலையோ பந்தம் இருக்குது? பந்தம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இந்த எல்லா நாடுதலுக்குள்ளேயும் நம்மளுடைய மனதுக்குள்ள, இந்த எல்லா நாடுதலுக்குள்ளேயும் நம்மளுடைய மனதுக்குள்ள அந்த விஷயம் என்னை சந்தோஷப்படுத்தி விடும் அப்படின்ற தவறான எண்ணமும், அந்த சந்தோஷமின்மை இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் என்னை சந்தோஷப்படுத்திடும், திருப்திப்படுத்திடும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த எண்ணத்துக்கு பேர் பந்தம். பந்தம்னா அப்போ என்ன? விஷயங்கள் என்னை பந்தப்படுத்துறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த விஷயங்கள் மூலமாக நான் சந்தோஷம் அடைந்து விடுவேன், அந்த விஷயங்கள் மூலமாக நான் நிறைவடைந்து விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த எண்ணத்துக்கு பேர் பந்தம், அந்த எண்ணத்துக்கு பேர் சம்சாரம்னு பேர். அந்த சம்சாரமானது அந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுறது எதுவோ அதற்கு பேர் மோக்ஷம் அப்படின்னு பேர். அப்போ ரைட் டாப்பில் பாருங்க என்ன இது இருக்கு? மோக்ஷம்னா பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. பந்தத்திலிருந்து விடுதலை எதுவோ அதுதான் மோக்ஷம். எது பந்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, துக்கம் மிஸ்ர தத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் அதிருப்திகரமாக இருக்கின்ற இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த விஷயங்கள் மீண்டும் 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 என்னை நிறைவுபடுத்தக்கூடிய தன்மையில்லாத விஷயங்களாக இருந்தாலும் அது என்னை நிறைவுபடுத்திவிடும். இந்த வாட்டி அது நிறைவுபடுத்திடும், இனி என்னை நிறைவுபடுத்திடும், இனி என்னை நிறைவுபடுத்திடும் அப்படின்ற விஷயத்தில் திரும்ப 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 போய் மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாட்டிக்கிறதுக்கு பேர் பந்தம்னு பேர். அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மோக்ஷம். அப்போது நம்மளுடைய முதல் ஸ்லைடுக்கு போனோம்னா, இங்கே இருக்கு இல்லையா? அர்த்த காம தர்ம நம்மளுடைய மனிதனுடைய ஹியூமன் கோல்ஸ், ஹியூமன் இலக்குகள் இருக்கு இல்லையா? இந்த இலக்குகள் இந்த 3 விதமான தோஷங்கள் இருக்கு இல்லையா? இந்த 3 விதமான தோஷங்கள் இல்லாத ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னா அது மோக்ஷம். அப்போ மோக்ஷம்ன்றது இந்த 3 கேள்வி குறி என்ன அப்படின்னாக்கா, துக்கம் இல்லாத, பந்தம் இல்லாத, அதிருப்திகரம் இல்லாத விஷயம் எது அப்படின்னா அது மோக்ஷம். சரி, அப்போ மோக்ஷம்னா பேசிக்கலி ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோஷன் ஆஃப் ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட். இந்த காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் மட்டும் இவனுக்கு என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, இவனுக்கு அந்த வீணை ஓடிண்டே இருக்கான். வீணை இல்லை, அது என்ன, தம்பூரா ஸ்ருதி அப்படின்னு ஓடும்ல தம்பூரா ஸ்ருதி. பூஜ்ய சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவனுக்கு எப்போவுமே லைஃப்பில் ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட் அது ஓடிண்டே இருக்கான். இந்த ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட், ஐ வாண்ட்னு ஓடிண்டே இருக்கிற விஷயத்திலிருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு பேர் மோக்ஷம். அப்போது மோக்ஷம்னா என்ன? இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுமே போட்டிருக்கேன். மோக்ஷம்னா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் சீக்கிங், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அச்சீவிங், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் வாண்டிங். இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோஷன் தட் ஐ நீட் டு சீக் சம்திங், freedom from the notion that I need to achieve something, freedom from the notion that I actually want something, freedom from the notion that I have to become something, freedom from the notion that I have to attain something, freedom from the notion that something has to happen for me. அப்போ விடுதலை அல்லது மோட்சம் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை நாட வேண்டும் என்ற விஷயத்திலிருந்து விடுதலை, ஏதோ ஒன்றை ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்திலிருந்து விடுதலை, ஏதோ ஒன்றை வேண்டிக்கொண்டே இருக்கிறேன்னு அந்த வேண்டிக்கொண்டே இருக்கின்ற எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை,
ஏதோ ஒன்று எனக்கு ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை. ஏதோ ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும், அதை அடைந்தவனாக நான் இருக்க வேண்டும் இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை. ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் எனக்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுதலைக்கு பேரு மோட்சம். அப்போது நம்ம கார்த்தாலேருந்து சாயங்காலம் எல்லா காரியங்களும் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒன்று ஆகிறதுக்காகவும், ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் ஆகிறதுக்காகவும், ஏதோ ஒன்று பிகம் ஆகிறதுக்காகவும் அதனுடைய ரிசல்ட்டில் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்குள்ளே இன்னும் பந்தமானது இருக்குது. அந்த பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபடணும். இன்கேஸ் இன்றைக்கி இப்போ இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவா நீங்கள் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு நாடுதலோ எதையாவது ஒன்று ஜெயிக்கணுமோ, ஏதோ ஒன்று வேண்டுதலோ, ஏதோ ஒன்று ஆகணும், ஏதோ ஒன்று அடையணும், இல்லை ஏதோ ஒன்று எனக்கு நடக்கணும், இந்த மாதிரி எந்த விதமான எண்ணமுமே வந்து காத்தால் 5லேருந்து 5 மட்டும் அந்த 5 மினிட்ஸ் எனக்கு இருக்காது, ஏன்னா அப்போ நான் தூங்கின்னு இருப்பேன். அப்படி சொல்லாமல் முழித்திருக்கும்போது விழித்திருக்கும்போது எல்லா நேரங்களிலும் இந்த மாதிரியான இந்த எல்லா விஷயங்கள் அப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்களிலிருந்து நிரந்தரமான விடுதலை உற்றவன் எவனோ அவன் நாளையிலேருந்து கிளாஸுக்கு வர வேண்டாம். அவனுக்கு மோட்சம் நாட் ரெலவெண்ட். ஏன்? ஆல்ரெடி அவன் முக்த புருஷனாக இருக்கான். உங்களுக்கு மோட்சத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னாக்க உங்களுக்கு மோட்சம் இல்லை அப்படிங்கிறது தானே அர்த்தம். அப்போது மோட்சம் அப்படின்னா பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. அப்போது நான் பந்தத்தில் இருக்கேன், என்னுடைய பந்தமானது எப்படி இருக்குது, யார் இடத்துலலாம் இருக்குது, ஒவ்வொருத்தருக்கு பந்தம் ஒவ்வொரு இடத்துல வெளிப்படும். அவா எதை விஷயத்தை எப்படி இந்த ஜகத்தில் நாடின்னு இருக்காளோ, எந்தெந்த ஜகத்தில் என்னென்ன வாண்ட்டு டிசைர்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்தந்த டிசைர்ஸுக்கு ஏற்றாவாறு அந்தந்த விஷயமானது அந்தந்த நாடுதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பந்தமானது துக்கமாக வெளிப்படும், அதிருப்தியாக வெளிப்படும். அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலைப்படுவதே மோட்சம். சரி, எது மோட்சம் இல்லை, எது மோட்சம் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்றா நம்ம பார்த்துன்னு வரும். எது மோட்சம் இல்லை? எண்ணமில்லாத தன்மை மோட்சம் இல்லை. ஒரு பெரிய குரூப் இருக்குது, மனசில் எந்த விதமான எண்ணமும் இல்லாமல் நிச்சலமாக இருக்கிறது. தூங்கும்போது அப்படி தானே இருக்கு. அப்போ நம்ம அப்படி சொல்ல முடியுமா? அதாவது நான் டெய்லியே வந்து சுவாமி நான் டெய்லியே வந்து ஒரு 7 மணி நேரம் நான் மோட்சத்தில் இருக்கேன், பாக்கி 17-18 மணி நேரம் வந்து நான் வந்து பந்தத்தில் இருக்கேன். ஸோ மோட்சம்ன்றது வந்து ஒரு மனதினுடைய ஒரு நிலை. அந்த மோட்ச நிலை மாறும்பொழுது அப்போது மோட்சம் என்பது வந்து விழிப்பு நிலையோ உறக்க நிலையோ அல்லது விழிப்பு நிலையிலேயே எண்ணமில்லாமல் மனதை ஏற்படுத்தி கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலையோ கிடையாது. எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும், என்ன விஷயங்கள் இருக்கும், கர்மங்கள் நடந்துருக்கும். இது எல்லாமே இருந்தாலும் அந்த கர்மத்தினால் எனக்கு ஏதோ ஒன்று ஆக வேண்டும், எனக்கு ஏதோ ஒன்று ஆகணும், எனக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும், எனக்கு ஏதோ ஒன்று மாறணும், எனக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா எல்லா கர்மத்திலையும், அதிலிருந்து விடுதலையாகி பண்ணுறவன். ஏயஸ்ஸ நப்ரஹிஷ்யத் பிரியம் பிராப்பிய நோத்விஜேத் பிராப்பிய சாப்பிரியம் ஸ்திரபுத்திர சம்மூடா பிரம்மவித் பிரம்மணி ஸ்திதா. இது வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு செஷனில் இந்த விஷயத்தை ஃபர்தராக பார்ப்போம். என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னாக்க, அதாவது எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல், அதாவது தனக்கு தான் மாற வேண்டும், தான் அடைய வேண்டும், தான் நிறைவாக வேண்டும், தான் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்ற இன்டர்னல் ப்ரெஷர் எதுவும் இல்லாமல் எல்லா கர்மங்களையும் ஈடுபடுவான். அதனால் இடமோ சூழ்நிலையோ மோட்சம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து சூழ்நிலை இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் இருக்காது. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான இடம் இருந்தால் எனக்கு மோட்சம் அப்படியும் கிடையாது. அது அடுத்த 2 ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம். சுகத்தினுடைய அனுபவம் மோட்சம் இல்லை. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம வந்து சுகத்தினுடைய அனுபவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கா இல்லையா? சுகத்தினுடைய அனுபவம் நமக்கு குழந்தையிலேருந்து இருக்குது.
அந்த சுகத்தினுடைய அனுபவம் அப்பப்போ ஏற்படுறதுனால தான் நம்மலாம் உயிரோடு இருக்கோம். துக்கமாகவே இந்த வாழ்க்கை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், துக்கமாகவே இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து சூசைட் பண்ணியிருப்போம். சுகத்தினுடைய அனுபவம் இருக்குது. ஆனால் அந்த சுகத்தினுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்குது? வந்து போகக்கூடியதாக இருக்குது. வந்து போகக்கூடியதாக அந்த சுகத்தோடைய அனுபவம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மீண்டும் அந்த சுகத்தை நீ நாடு அப்படின்னு உன்னை துக்க மிஸ்ர தத்துவத்தில் திருப்பி ஈடுபடுத்துறது. அதனால சுகத்தினுடைய அனுபவம் மோட்சம் இல்லை. திறமை, செயலாற்றல், சித்தி பவர்ஸ் இதெல்லாம் மோட்சமானா இதெல்லாம் மோட்சம் கிடையாது. அவர் பெரிய முக்த புருஷர்ப்பா, அப்படி கையிலேயே வந்து அவர் வந்து கோல்டு செயின் வரவழைக்கிறார், அது மோட்சம் கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து சித்தி பவர்ஸ். எதற்கு கோல்டு செயின் வரவழைக்கணும்? எதுக்கு வரவழைப்பானே? எதற்கு ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நினைப்பானே? இதெல்லாம் எதுக்கு? ஏதோ ஒரு உள்ள ஐ வாண்ட்னு ஒன்று நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா விதமான அஷ்டமா சித்தியும் வந்து நீக்கப்படுறது. அனிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி 8 சித்தி இருக்குது. அஷ்டமா சித்தி 8 சித்தியும் வந்து அனுமாருக்கு இருந்தது. ஆமாம் வச்சுக்கோங்க, அஷ்டமா சித்தின்னு பேர். இப்போ நீங்கள் அடையணுன்னா யோகத்தின் மூலமாக அஷ்டமா சித்தி. அப்போது நான் சொல்லும் போதே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், அடையிறதுன்னு சொன்னாலே அந்த அடையிறதுங்கிறதே வந்து மோட்சமாக இருக்க முடியாது. அப்புறம் அடையப்படும் விஷயம் மோட்சம் இல்லை, அதை பார்த்தோம். ஒரு விஷயத்தை நாம் அடையிறா, மோட்சம்ன்றது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை போய் அடையிறதோ இல்லை, போய் கேட்ச் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை. என்னது அது? என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? திருப்தி ஏற்பட வேண்டும், சந்தோஷம் ஏற்பட வேண்டும், இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து விஷயங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? அந்த பந்தப்பட்ட எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை மோட்சம். ஸ்தூலமாக அனைத்தையும் விடுவது இல்லை துறப்பது மோட்சம் இல்லை. அதனால வந்து ஃபுட்டு, க்ளோதிங், ஷெல்டர் அது வந்து அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாய் பண்ணுற விஷயங்கள் இது எல்லாமே இல்லாமல் வந்து கங்கை கரையில் வந்து வெறும்னு சாம்பலை பூசிட்டு நான் தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். அப்போனா ஒரு மோட்ச புருஷரா? மோட்ச புருஷர் இல்லை. அது மட்டும் இருந்தால் மோட்சம் இல்லை. அது வெறும் துறவு மோட்சம் இல்லை. நன்னா ஞாபகம், நன்னா காது கொடுத்து கேட்கணும். துறவு மோட்சம் இல்லை. ஞேயஸ்ஸ நித்திய சந்நியாசி யோனத்வேஷின காங்ஷதி. மனதிற்குள் எதனிடத்திலும் நாடுதலோ எதனிடத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என்ற ஒரு அவாவோ இது ரெண்டுமே இல்லாமல் இருப்பது தான் உண்மையான துறவு. ஸ்தூலமான விஷயங்களை நான் வந்து பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு ஓடி போய்டுறேன், இந்த சிட்டி லைஃப்பை விட்டுட்டு ஓடி போய்டுறேன், இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போனால் மோட்சம் கிடைக்குமானா அது மோட்சம் கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் இருக்கார் சார், அவர் மோட்சம். எதுவுமே இல்லை, எனக்கு நானும் தான் நன்னா இருப்பேன், எல்லாருமே தான் சந்தோஷமாக இருப்போம். எந்த விஷயமும் எல்லா விஷயங்களும் இருந்து அத்தை, பாட்டி, மாமனார், மாமியார், ஓர்பொடி, எக்ஸட்ரா இவ எல்லாருமே இருந்து கூட எந்த விதத்திலும் மனதானது என்னை ஏதோ ஒரு நாடுதல்லையோ ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தின் பின்னாடியோ ஏதோ ஒரு திருப்தியின் பின்னாடியோ ஏதோ ஒரு நிம்மதியின் பின்னாடியோ ஓடவிடாமல் இருக்கும் அந்த நிலைக்கு பேர் மோட்சம். அப்போது இந்த ஃபேனோ, இந்த ஏசியோ, இந்த சாப்பிட்ற ஐட்டங்களோ, இந்த ஜகத்தில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்களோ, அந்த விஷயங்களிலிருந்து நான் வந்து விலகி இருக்கிற என்னுடைய கெப்பாசிட்டி மோட்சம் கிடையாது. அது வந்து மோட்சத்துக்கு சாதனமாக இருக்கும், அது நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். ஆனால் அது மோட்சம் கிடையாது. இதெல்லாம் நான் இல்லாமல் இருக்கேனே, நான் வந்து காஃபியை விடணும்னு நினச்சேன், விட்டுட்டேன், மோட்சம் அடைஞ்சிட்டேன்னா நான் மோட்சம் அடையலை. நான் காஃபியை விட்டுட்டேன் இல்லை, நான் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டேன் இல்லை, நான் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டேனா, எனக்கு மோட்சம் ஆயிடுத்தா அப்படின்னு கேட்கும்போதே என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ஒரு வாண்டிங் இருக்குது. யாராவது நான் வந்து என்ன மோட்சம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லணும்னு அர்த்தம். அந்த வாண்டிங் இருக்குது. அந்த வாண்டிங்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது பேர் மோட்சம் இல்லை. அப்போது பந்தத்திலிருந்து விடுதலை மோட்சம்னு பார்த்தோம். அப்புறம் எதெல்லாம் மோட்சமாக இருக்க முடியாது, மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்தது எங்கு மோட்சம். இப்போ இவ்வளோ தூரம் பேசினதுனால இந்த 2 ஸ்லைடு வந்து அப்படி டக்குன்னு போயிடும். இதெல்லாமே ஒரே மோட்சம் அப்படின்ற அந்த லட்சணத்தை வந்து சேர்ந்தது. எங்கு மோட்சம், எங்கே கிடைக்கும் மோட்சம்? பூலோகத்திலையா, ஸ்வர்கலோகத்திலையா, சிவலோகத்திலையா, இல்லை வைகுண்ட லோகத்திலையா? எந்த லோகம் வந்து மோட்சம்?
இப்போ தான் படித்தோம். என்ன படித்தோம்? பிரம்ம முராரி சுரார்ச்சிதலிங்கம் லிங்காஷ்டகம் இதம் புண்ணியம் எப்பட்டே சிவசன்னிதோ சிவலோகம் அவாப்னோதி சிவேன சகமோததே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிவலோகத்துக்கு போய் நாங்கள் வந்து மோதத்தே. ஏ அப்பனே, சிவன் நீ என்று உணர். நீ அந்த சிவமாக இருக்கிறாய். எந்த சிவம்? பூர்ணமானவன், ஆனந்தமானவன். அதாவது துக்க மிஸ்ர தத்துவத்திலிருந்து சந்தோஷத்தை நாடுகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று நினச்சின்னு இருக்கல்ல, அந்த சந்தோஷத்தை நாடுகிறேன் என்ற எண்ணம் எடுத்து விட்டேன்னா எஞ்சி இருப்பது எதுவோ அது ஆனந்தம். அதிருப்தியாக இருக்குது, நான் திருப்திப்படுத்திக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எண்ணத்தில் மாட்டின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணத்திலிருந்து நீ விடுபட்டேன்னா நீ பூர்ணன். அப்போ நீ பூர்ணானந்தன். வைகுண்டம்னு சொன்னாலும் சரி, சிவலோகம்னு சொன்னாலும் சரி, இது ரெண்டுமே வந்து பூர்ண ஆனந்தத்தை தான் குறிக்கிறது. அதனால் வந்து யார் எங்கள் புராணத்தில் வந்து சிவன் மீது மோகம் அதிகமாக இருந்தால் நீ சிவனை அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லுவா. விஷ்ணுவின் மீது மோகம் அதிகமாக இருந்தால் விஷ்ணுவை அடைவன்னு சொல்லுவா. ஆனால் உண்மையாகவே அடையிறது என்ன? இறைவனை அடைவதை தான் மோட்சம்னு சொல்லுவா. அப்போ அந்த இறைவன் அப்படின்னா என்ன? தத்பதம். அந்த தத்பதம்னா என்ன? பூர்ண ஆனந்த ஏகரசம், அத்விதீயம் பிரம்ம. ஒன்றாக பூர்ணமாக ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருப்பது எதுவோ அந்த விதி எது? என் பந்தம் நீக்கிய. பந்தம்னா என்ன? நான் பந்தப்பட்டிருக்கிறேன், இதெல்லாம் என்னால் நாடப்பட வேண்டியது, இது எனக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் என்ற தவறான கருத்திலிருந்து விடுதலை ஆவது வந்து இறைவனை அடைவது. அப்போது மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனை அடைவது மோக்ஷம். ஆனால் அது வந்து என்னமோ ஃபிசிக்கலாக இந்த உடம்போடையோ இல்லை உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியோ எங்கேயோ ஒரு லோகத்துக்கு போய் அடையிறது மோக்ஷம் இல்லை. சொர்க்கலோகம் நான் இது சொல்லவே வேண்டாம். உபனிஷதே சாடுறது. புண்ணியம் குறைஞ்சதுன்னா உன்னை டமால்னு தள்ளி விட்டுரும். நான் இங்கே வந்து அமெரிக்கா போகிறேன், யூரோப்பு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொர்க்கலோகமும் வந்து இன் தேச காலம் ஒரு இடத்த அடைஞ்சிட்டு திருப்பி வர விஷயம். அப்படி இருக்க முடியாது. அப்போது மோட்சம் அப்போ எங்கு தான் மோட்சம்? எங்கு நான் துக்கமின்றி நிறைவாக இருப்பேன். துக்கமின்றி நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்ற துக்கமின்றி நிறைவாக இருக்கணும் தான் எல்லாருமே விரும்புகிறோம் இல்லையா? சரி, நீ அந்த விரும்பு, ஆனால் இப்போ விரும்பாத, செத்ததுக்கு அப்புறம் அதை விரும்பு. இல்லை, அதை வந்து அந்த இடத்துல தான் நீ அதை விருப்பம். அப்படி இல்லை, இந்த விருப்பம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வரும். அதனால் இங்கேயே இப்பொழுதே தான் நிறைவு. அடுத்தது என்ன? எப்பொழுது மோட்சம்? மரணத்துக்கு பிறகு. அது புதுசாக போட்டிருப்பான் கட்டோபனிஷத். மரணத்தின் ரகசியம், மரணத்துக்கு அப்பால். என்னெல்லாமோ போடுறான். மரணத்துக்கு பிறகு, மரணத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒன்று கிடைக்க போகிறது அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கையை வந்து நான் இப்போ வாழும்போது எதுக்கு? மோட்சமே ரெலவெண்ட் இல்லாமல் போயிடும். அப்போது மோட்சத்துக்கு முதல்ல என்ன ஆகிடும்? மோட்சம்னாலே முதல் எய்ம் என்ன? முதல்ல செத்து போகணும் அப்படிங்கிறது மோட்சம். அப்போ பிறப்பெடுப்பது வந்து வாழ்வதற்கே விழுந்து சாவதற்கு இல்லை. அப்போ மோட்சம் மரணத்துக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா வாழ்வதனுடைய லட்சியம் என்ன? வாழ்வதனுடைய லட்சியம் வந்து சாவாயிடும். வாழ்வதனுடைய லட்சியம் வந்து வாழ்வாங்கு வாழ்வது, ஆனந்தமாக வாழ்வது, வாழ்க்கையின் இறுதி நாட்களிலா. இல்லை நான் எல்லாம் அந்த ஞானமெல்லாம் படித்து கடைசியில் வந்து அந்த கடைசி 10 இயர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆனந்தமாக இருப்பேன், அதுதான் மோட்சம். தேவையில்லை. நான் வந்து ஒரு 80-90 வயசு வாழ போகிறேன், ஆவரேஜாக 80 வயசு வாழ போகிறேன் அப்படின்னா 70 வருஷம் இவர் கஷ்டப்படுவாராம், 10 வருஷம் வந்து சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருப்பாராம், அதுதான் மோட்சம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, அப்படி எனக்கு அந்த மோட்சமும் வேண்டாம், அப்படி அதை சொல்லி கொடுக்குற எனக்கு வேதமும் வேண்டாம், நான் 70 வருஷம் நான் இஷ்டப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு தோணுமா? தோணாதா? அப்படி. அதனால் வேதம் அதையும் சொல்லலை. ஞானம் அடைந்த பிறகு மோட்சமா, இல்லை ஞானம் அடைவதற்கு முன்னால் மோட்சமா? அதை நாளைக்கு நாம் இந்த மோட்சத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? மோட்சத்துக்கும் மோட்சம் இத்தனை நேரம் பேசிட்டே, இந்த ஞானம் எங்கேருந்து வருது? ஞானத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? உண்மையாகவே மோட்சம்ன்றது வந்து புதுசாக மோட்ச ஞானத்துக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா, இல்லை ஒருவேளை இப்போவே நான் மோட்சமாக தான் இருக்கேனா? நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஆல்ரெடி இருக்க மாதிரி தானே இருக்குது.
தேசகால வஸ்துக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னா நேற்றும் இருந்திருக்க வேண்டும், இன்றும் இருந்திருக்க வேண்டும், நாளைக்கும் இருந்திருக்க வேண்டும். ஆமாம், அப்போது மோட்சத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய ஒரிஜினல் இந்த டாபிக் நமக்கு அழகாக அங்கே அடுத்தது எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னாக்கா, மோக்ஷம்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், மோக்ஷம்னா என்ன இல்லைன்னு பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் மோக்ஷம் எனக்கு ரெலவெண்ட்டாக இல்லையா அந்த முதல் டாப்பிக்கில் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம். இப்போது எல்லாம் ஓகே சுவாமி, அந்த பந்தம் இருக்கே சொன்னேலே, அதுலேருந்து தான் நான் விடுபடணும், எப்படினாவது சொல்லுங்களேன், எப்படி அந்த பந்தம் போகும், அந்த பந்தம் எப்படி போகும் சொல்லுங்க, நான் எந்த கோவிலுக்கு வேணால் போகிறதுக்கு ரெடி, எதை வேணால் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. வெயிட் 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 24 மணி நேரம் 23 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கோ. நாளைய தினம் எதனால் மோட்சம், அது எப்படி அந்த மோட்சமானது கிட்டுகிறது, அதுக்கப்புறம் இந்த மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு யாருக்கு இந்த மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு இந்த விஷயத்தை நாளைக்கு அவர் நிறைவு பண்ணுவார். அதனால் நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். மென்டலி பி ப்ரிப்பேர்ட். பாக்கி நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச் பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். நம்ம ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான கட்டம், இம்பார்ட்டண்ட் நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்றைக்கி நேத்தியை விட மோர் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தோம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எது அப்படின்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம். நாளைக்கு பார்க்க போகிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். நான் இன்றைக்கி வந்துட்டேன், நேத்திக்கு வந்தேன், நாளைக்கு மட்டும் என்னால் வர முடியாது பாருங்க, அதை மட்டும் சொல்லாதீங்கோ. நாளைக்கு கண்டிப்பாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கோ. நாளைக்கு தான் இந்த விஷயமானது ஃபுல்லாகிறது. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, புதையல் 100 அடியில் இருக்கும்போது நம்ம 97 அடி தோண்டியிருக்கோம். நம்ம இப்போது 97 அடி தோண்டியாச்சு, 100 அடியில் புதையல் இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ அடி தோண்டணும்? 3 அடி தோண்டணும். 6, 7, 8. அந்த 6, 7, 8 நாளைக்கு நான் இல்லை சார், எனக்கு ரொம்ப டைம் பிஸியாக இருக்குது, இவ்வளோ தோண்டியும் ஒன்றும் கிடைக்கல, நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு போயிடாதீங்கோ. நாளைக்கு கடைசி 1-2 அடி தோண்டிட்டோன்னா நாம் இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லோரும் வருவா. சரியா? அப்படி நம்ம மோட்சத்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பிரார்த்தனையோடு முடிச்சுக்கலாம். ஓம் சர்வே பவந்து சுகினஹ, சர்வே சந்து நிராமயாஹ, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். அசதோ மா சத்கமய, தமசோ மா ஜோதிர்கமய, மிருத்யோர்மா மிருதங்கமய. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஓகே ஆல், see you tomorrow. நாளைக்கு கரெக்டாக வந்துருங்க, 6:55 வந்துருங்க. ஹரி.